समस्त को प्रभु यीशुख्रीष्ट अति मधुर नाम प्रेज द लॉर्ड एवं हैप्पी मेरी क्रिसमस। मु आशा करे आपण माने प्रभु यीशुख्रीष्ट अनुग्रह द्वारा भलरे अछंती। आसंतु प्रिय बंधुगण, आज आम एक नुआ शिक्षा मध्य को जीवा। आजिर शिक्षा ख्रीष्ट जन्मर मूल उद्देश्य। वास्तवतारे प्रिय ईश्वर लोक मैंने प्रभु यीशुख्रीष्ट 2000 वर्ष पूर्वे ए धरापृष्ठारे जन्म ग्रहण करथिले। ताहांको जन्म द्वारा आम्भे माने इतिहास दुई भाग होइथिबा आम्भे माने देखिबा को पाई थाउ, ख्रीष्ट पूर्व एवं ख्रीष्टाब्द। एणु प्रिय ईश्वरंकर लोक माने वास्तव रे जणे परित्राणकर्ता सुरक्षाकर्ता एही जगत रे जन्म ग्रहण करथिले। अनेक महापुरुष माने ए धरा पृष्ठारे जन्म ग्रहण करथिले। अनेक विज्ञ व्यक्ति माने जन्म ग्रहण करथिले। केही काहाकू रक्षा करि पारले नाही अबा केही काहाकू उद्धार करि पारले नाही किंबा परित्राण देई पारले नाही, किंतु आम्मानंकर जणे सुरक्षाकर्ता परित्राणकर्ता जे कि एही धरा पृष्ठारे जन्म ग्रहण करथिले। आसंतु प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आज आमाने ख्रीष्ट जन्मर मूल उद्देश्य कौन थिला ताहा आपण मानक सम्मुखरे मु तीन गोटी उद्देश्य मु आपण मानकू कहिबा पई चाहे। आसंतु आज मो सहित आपण माने पवित्र शास्त्र बाइबल को खुलंतु। माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 21, 22, 23। एठार एही प्रकार लेखा जाए, से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव, कारण से आपणा लोक मानकू से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी मानक द्वारा प्रभुंक उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए, एथि निमंते ए समस्त घटिला। देख, जणे कन्या गर्भवती हुई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांको नाम इम्मानुएल देवे। एही नामर अर्थ आम्भमानक सहित ईश्वर। वास्तवतारे प्रिय ईश्वरंकर लोक माने एठारे माने देखिबा को पाओ ख्रीष्ट जन्मर मूल उद्देश्य तीन गोटी उद्देश्य ए जगह माने वर्णित होइथिबा माने देखिबा को पाई थाउ। प्रथम उद्देश्य 1:21 पदरे माने देखिबा को पाई थाउ, से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांको नाम जीशु देव, कारण से आपणा लोकंकु सेमानंकर समस्त पापर परित्राण करिवे। वास्तवतारे प्रिय ईश्वरंकर लोक माने प्रथम उद्देश्य मानव जातिर परित्राण निमंते से एही धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण कले। अनेक महापुरुष माने अनेक विज्ञ व्यक्ति माने अनेक एही प्रकार सुनाम धन्य व्यक्ति माने ए धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण कले। केही भी परित्राण मानव जाति को देई पारले नाही, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणा स्वर्ग छाड़ी ए धरा पृष्ठ को से आसी मानव जातिर परित्राण देवा निमंते अबा मानव को सुरक्षा देवा निमंते से धरा पृष्ठरे जन्म ग्रहण कले। प्रथम उद्देश्य ख्रीष्ट जन्मर मूल उद्देश्य थिला मानव जातिर परित्राण निमंते। जेतेबेले आम्भे माने प्रेरित अध्याय 4 तार 12 पद को पाठ करू, एठारे एही प्रकार लेखा जाए, ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही, कारण जहा द्वारा आम्भमानकु परित्राण पाइबाकू हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कौनसी नाम दिया जाए नाही। हालेलुया। वास्तवतारे प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे कौनसी नाम दिया जाए नाही, जेउ नाम कि आमानक परित्राण मिली थाए। ए धरा पृष्ठरे अनेक मनुष्य अनेक महाविज्ञ व्यक्ति माने महापुरुष माने नेता मंत्री माने एही धरा पृष्ठ को आसी धरा पृष्ठ को परित्याग कले, किंतु आम्मानंकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठर प्रत्येक मानव जाति को परित्राण देवा निमंते से जन्म ग्रहण कले। ताहांको मारी दिया गला, समाधि दिया गला, तथापि से तृतीय दिन रे उत्थित हेले एवं वर्तमान से पितांको दाहिन हस्तरे थाई आमानक निमंते विनती करुछंती। वास्तवतारे प्रिय ईश्वरंकर लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर मूल उद्देश्य प्रथम एहा थिला मानव जातिर परित्राण निमंते। तांको बिना काहारि ठारे परित्राण नाही, एहा आम्भे माने एठारे देखिलु। जोहन पुस्तक 14 अध्याय तार 6 पद, एठारे एही प्रकार लेखा जाए, जीशु ताहांको कहिले, मु पथ सत्य व जीवन, मो देई न गले केही पितांको निकटकू जाए नाही। वास्तवतारे प्रिय ईश्वरंकर लोक माने प्रभु यीशुंको बिना आम्माने पितांको निकटकू पहुँची पारिबा नाही। एणु परित्राणकर्ता केवल प्रभु यीशु अटंती, उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु अटंती। एहा भी आमानकर कौनसी धर्म कर्म रे आमाने एही परित्राण पाइना कि बा कौनसी आमानकर कार्य द्वारा आमाने एही परित्राण पाइना, किंतु एहा ईश्वरंकर दान अटे। प्रिय ईश्वरंकर लोक माने आसंतु आपण माने मो सहित खुलंतु एफिसी पुस्तक 2 अध्याय तार 8 पद,
କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ତାହା ବି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଯଦି ବା ମାନେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବିଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳେ, ନିଜର ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ନା ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଧର୍ମରେ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ କି? ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ତିତସ 3:5। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦୟା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର କୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ସକାଶେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହୁଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ମୂଳ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନେକ ଭାବବାଦୀମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ପୂର୍ବର ଭାବବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ଦେଖିବେ, ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା। ସେ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୁଇଁଟିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭାବବାଣୀ ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିଶାୟ 7:14 ପାଠ କରିବେ, ସେଠାରେ ବି ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହି ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ। ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ରଖିବ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯିଏକି କେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିନଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ମରିୟମ କେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ବି ସେ ଜାଣିନଥିଲା, ତଥାପି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଅଟେ। ଏହା ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଜାତି ରୂପ ନେଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ମିକା 5:2। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲିମ୍ ଇଫ୍ରାତା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ରଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହା ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 9:6 ପାଠ କରିବେ, ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ
କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଏହା ବି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବବାଣୀ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ବାସ୍ତବତରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହା ଥିଲା ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। 1 ତାର 23 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ହଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ଜାତି ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କେହି ବି ମାନବ ସହିତ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ରଖିବ, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ତୃତୀୟ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତି ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିବା ଆମେମାନେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଆମେ ପାଇପାରୁ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ମୂଳ ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯିଶାୟା ଅଧ୍ୟାୟ 7 ତାର 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ରଖିବ। ଏଠାରେ ଆମେ 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ଦେବେ। ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମାନବ ଜାତି ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ନା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦକୁ ପାଠ କରିବେ, ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବାସ୍ତବତାରେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ମାନବ ଜାତିର ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ମାଥ୍ୟୁ 1 ତାର 21 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 1 ତାର 22 ପଦ, ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ନିମନ୍ତେ। ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନବ ଜାତିର ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ଆମେ ତିନୋଟି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ରେ ସୁରକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରେ ସଫଳତା, ତୃତୀୟ ରେ ସହଭାଗିତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ତିନୋଟି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଦାହିନ ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆଗାମୀ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।